ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ባለፈው የጀመርኩላችሁን ዩኒት የ9ኛ ክፍል የታሪክ ትምህርት ዩኒት 5ን ዛሬ እንጨርሳለን ማለት ነው። ባለፈው እንደተማርነው ታስታውሱ ከሆነ in the 16th century in Ethiopia there were two major events. The first one is the interstate conflict in Ethiopia in the 16th century. In the Ethiopian history, the two major events occurred in the 16th century. The first one was explored last time. Today we will discuss about the second issue, that is the Oromo population movements. So as I told you earlier, the two major events were the interstate conflict in the Ethiopian region, in the Horn of Africa, between the Christian Highland Kingdom and the Muslim Sultanates, particularly Adal. And the other one is population movements because of different factors. These factors may be the human-made factors, natural factors, or demographic factors. There was another event in the 6th century that I will explore in unit 9 of grade 11. That was the expansion of the Ottoman Turkish in the northern part of Ethiopia during the reign of King Selçuklu. እሱ ሌላ ጊዜ የምናየው ይሆናል። ዛሬ ሁለተኛውን በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከተከሰቱ ታሪካዊ ክስተቶች መካከል የህዝብ እንቅስቃሴ እናያለን። ከአንድ ቦታ ከኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ሌላ ቦታ ያደረጉትን ሙቭመንት ማለት ነው። the movement of the Afars, the Somalis, and that of the Oromos. So let's see the Oromo population movement. Before that, where were the Oromos, the original place of the Oromos? Of course, before the movement of the Oromos, there was a movement of other people in Ethiopia, the Afars and that of the Somalis. In the middle of the 15th century AD, the people of Afar and the Somali moved from their original area towards the Harar Plateau because of famine and land pressure as well as growth. እንግዲህ የሰው ልጅ ከቦታው ተፈናቅሎ ከቀየው ተፈናቅሎ ወደ ሌሎች ቦታዎች እንዲዘዋወር የሚያደርጉ ፑሽንግ ፋክተርስ የምንላቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ድርቅ፣ ረሃብ ሊከሰት ይችላል። ጦርነት ካለ፣ ዲስተርባንስ ካለ፣ ሰላም ወዳለበት አካባቢ የሰው ልጅ መንቀሳቀሱ የማይቀር ነው ማለት ነው። በዚሁም በአፋርና የሶማሌ ህዝብ በዚህ ምክንያቶች በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ከቦታቸው ከቀያቸው ተፈናቅለው ወደ ሐረር ከፍተኛ ቦታዎች አካባቢ ሙቭ እንዳደረጉ ታሪክ ይነግረናል ማለት ነው። ይህ የአፋርና የሶማሌ ሙቭመንት ለብዙ ኢፌክቶችን አመጣል። ከነዚህ መካከል የአዳልን ኃይል አጠናክሯል። ባለፈው እንደተማርነው በተለይ ግራኝ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ as the imam of Adal, ግራኝ አህመድ established strong military force by coordinating the people of Afar, the Somali, the Argoba, and that of the Harar. ስለዚህ የአፋርን የጦር ኃይል እንዳጠናከረ አይተናል። የአፋርና የሶማሌ ሙቭመንት ማለት ነው። ስለዚህ የአንደኛው ትልቁ ፋክተር ነው ማለት ነው። ትልቁ ኮንሲኩዌንስ ወይም ኤፌክት ነው ማለት ነው የአፋርና የሶማሌ ሙቭመንት ማለት ነው። ወደ ቀደመ ርዕሳችን እንመለስ። የኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት the Oromo population movement በሚለው ርዕሳችን አስቀድመን where were the Oromos and towards which direction they moved የሚለውን እናያለን። According to tradition, particularly according to the oral tradition of the Oromos, the Oromo people were originally first they were lived in between the places Sidamo and Bali.
that is around the east of the Rift Valley lakes, around the upper course of the Ganale River, በገናሌ ወንዝ በላይኛው መጀረሻ አካባቢ እንደነበሩ አብዛኛዎቹ ሳይንቲስቶች እንደሚናገሩት የታሪክ ተመራማሪዎች በባሌና በሲዳሞ አካባቢ በዚህ በባሌ ሃይላንድስ አካባቢ እንደነበሩ ማየት እንችላለን ማለት ነው። the Oromo people before their movement. So most of the people of Oromo during this time were engaged in mixed economy and others were pastoralists. እንደውም በጊዜ ሂደት አብዛኞቹ በፓስቶራሊዝም ወይም ደግሞ by rearing animals the cattle በማርባት የሚተዳደሩ እንደነበሩ ታሪክ ይነግረናል ማለት ነው። በጊዜ ሂደት ግን በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ቀያቸውን ለቀው ወደ ኢትዮጵያ የተለያዩ ክፍሎች ሙቭ እንዳደረጉ ታሪክ ይነግረናል። particularly towards the northern part of Ethiopia, in the northwestern direction, even in the south part of Ethiopia, as far as Kenya and Somalia, move እንዳደረጉ ታሪክ ይነግረናል። ለዚህም የተለያዩ ምክንያቶችን possible reasons for the movement of the Oromo people ማየት እንችላለን። እነዚህን በሶስት ዋና ዋና ምክንያቶች ከፍለን ማየት እንችላለን። the human factors, natural factors and demographic factors. this human factor የምላቸው የሰው ልጅ የፈጠራቸው ችግሮችን በተለይ ጦርነቶች wars and disturbances የ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኢትዮጵያ የተለያዩ ጦርነቶች የተካሄዱበት ነው። በኢንተርስቴት ኮንፍሊክት ያለው ማለት ነው። በተለይም የአዳልንና የክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ጦርነቶች አውዳሚ የነበሩ ስለሆነ ብዙ የሲቪል ማህበረሰቡን የረበሸ ቀየውን ለቆ እንዲንቀሳቀስ ያደረገ ጦርነት ነው። ይሄ ሂውማን ሜድ ፋክተር እንለዋለን። ሌላው ናቹራል ፋክተር ክላይሜት ቼንጅ ፎር ኢንስታንስ ክላይሜት ቼንጅ የበረሃማነት ሲስፋፋ የሰው ልጅ የአየር ንብረቱ አልመቸው ሲል በጊዜ ሂደት የአየር ንብረቱ መቀየር ሲመጣ ቀየውን ለቆ ሊፈናቀል ይችላል ማለት ነው። የተለያየ አካባቢ ሊንቀሳቀስ ይችላል። የኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት አንዱ ምክንያት ነው ማለት ነው። ሌላው ዲሞግራፊክ ፋክተርስ that is the population increment, the increment of the number of people of the Oromos and the growth of the number of cattle. As I told you earlier, the Oromos, most of them were pastoralists. Since they were pastoralists, they need grazing land for their cattle. ለከብቶቻቸው ለፍየሎቻቸው ሌሎችም እንስሳት መኖ የሚሆን ግጦሽ ያስፈልጋቸዋል። በአንድ አካባቢ ግጦሽ እየተመናመነ ሲሄድ ወደ ሌላ ግጦሽ ያለበት አካባቢ ሙቭ ማድረጋቸው እንደማይቀር እሙን ነው ማለት ነው። ስለዚህ these are some of the possible factors for the movement of the Oromo people from their original area around the Valley and that of Sidamo. በዚህ በባሌና በሲዳሞ በነገራችን ላይ ብዙ የቦታ ስሞች አሉ። በባሌና በሲዳሞ መካከል ለምሳሌ ያክልና ሃሮ አላቡ፣ ቱሉ ቀርቀር፣ ቱሉ ዋልዋል፣ ሃሮ ግርጃ የሚባሉ ቦታዎች ማለት ነው። ከነዚህ አካባቢዎች የኦሮሞ ህዝብ ተነስቶ ለተለያየ ኢትዮጵያ ክፍል they were dispersed in different directions of the Ethiopian region in the Horn of Africa. ለዚህ ሙቭ አድርገዋል። and their political center and ritual center was at Medawalabu, and Medawalabu is located in between these two places, Sidamo and Bali. ስለዚህ ሜዳዋላቡ የሃይማኖት የፖለቲካ ዋና ማዕከላቸው እንደነበረች ታሪክ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ሙቭ ከማድረጉ በፊት ለጥቂት ዓመታት ሙቭ ካደረገ በኋላም የሚተዳደርበት ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እንዲሁም ሃይማኖታዊ አደረጃጀት እንደነበረው እና ማወቅ እንችላለን። ታሪክ እንደሚነግረን የገዳ ስርዓትን እናያለን ማለት ነው። ኦሮሞ ኢንስቲትዩሽንስ and social organization በሚለው ልሳችን the Oromo people was organized in the system called Gadaa system. So what was the Gadaa system? In short, the Gadaa system was the system by which the Oromo people were governed in social, economic, political, ritual, military and other aspects of
the walks of life of the Oromo people. So the Gadaa system the system by which the Gadaa classes succeed each other, by which the Gadaa classes took power within the interval of 8 years, which was a very democratic system of governance. An indigenous democratic system ከሚባሉት መካከል የገዳ ስርዓት ነው። በዓለም የቅርስ መዝገብ an intangible world heritage የተመዘገበም ነው ማለት ነው። ዲሞክራሲያዊ የአስተዳደር ስርዓት እንደነበረ የሚያሳይ ነው። ይሄ ዲሞክራሲያዊ የሚያስብለው ለምንድን ነው? Because power was transferred from one office to the other peacefully without any struggle. እንግዲህ በዓለም ታሪክ በተለይ በኢትዮጵያ ለብዙ ዘመናት ስልጣንን በኢትዮጵያ ደረጃ ማለት ነው ስልጣንን በአግባቡ በህጋዊ መንገድ ከአንድ ፖለቲካ ፓርቲ ወደ ሌላ ፖለቲካ ፓርቲ ሲተላለፍ አናይም። ብዙ ጊዜ የምናየው በሀገራችን ታሪክ የሚያሳየንም እሱ ነው። በኦሮሞ የገዳ ስርዓት ግን ስልጣን ያለምንም ስልጣን ሽኩቻ በየ8 ዓመት ኢንተርቫል ስልጣን የሚረካከቡበት ዲሞክራሲያዊ የአስተዳደር ስርዓት ነበረበት። ቼክ ኤንድ ባላንስ የነበረበት የአስተዳደር ስርዓቱ ቼክ ኤንድ ባላንስ የሚኖረው በምክንያት ነው። because of the existence of different governmental bodies in the Gadaa system, the judiciary, the legislative, the judiciary, and the executive. ህግ አውጪዎች አሉ፣ ህግን የሚያስፈጽሙ ኤግዜኪቲቭ ቦዲ አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ህግን የሚተረጉሙ ይኖራሉ ማለት ነው። ጁዲሺየሪ የምንላቸው ስለዚህ በተለያዩ ባለስልጣናት ያሉበት ነው። በየ8 ዓመት ኢንተርቫል ስልጣናቸውን ለተተኪው ትውልድ በሰላም የሚያስተላልፉበት ስርዓት የገዳ ስርዓት ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። so in the Gadaa system there was kind of parliament ልንለው እንችላለን። ልክ እንደ ዘመናዊው ጨፌ የሚባል ጨፌ what was ጨፌ? it was the Gadaa assembly and the main decision making body in the Gadaa system. Gadaa assembly የምልአተ ጉባኤ የተለያዩ ባለስልጣናት ያሉበት በኦሮሞ ህዝብ ጉዳይ ተሰባስበው ለህዝባቸው የሚበጀውን ውሳኔ የሚያስተላልፉ ህጎችን የሚያወጡ የህዝቡ ወኪሎች the agent of the people የምንላቸው ያሉበት ነው የጨፌ የምንለው። ጨፌውን የሚመራው አባ ቦኩ የሚባል ባለስልጣን ነው ወይም አባ ገዳ ተብሎ ይታወቃል። አባ ቦኩ ወይም አባ ገዳ it is the title which was given to the head of the ጨፌ። ጨፌውን የሚመራው ምልአተ ጉባኤውን የሚመራው አባ ቦኩ ወይም አባ ገዳ ማዕረግ ይሰጠዋል ማለት ነው። ሌሎችም በዚህ በገዳ ስርዓት ብዙ የስልጣን ስሞች አሉ። ከነዚህ መካከል ለምሳሌ አባ ዱላ የጦር መሪ ነው። the commander in chief of the Oromo traditional armies አባ ገዳ ተብሎ ይታወቃል። አባ ሴራ ደግሞ the lawyer ወይም ህግ አዋቂ ነው። is in charge of the Oromo traditional laws ህግና ደንቦችን የሚያወጣ ህግ ባለሙያ አባ ሴራ የሚል ማዕረግ ይሰጠዋል ማለት ነው። አባ ላፋ ሌሎች ብዙ ስልጣኖች ያሏቸው ባለስልጣኖች በገዳ ስርዓት ውስጥ የነበሩ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢኮኖሚያቸው ቢፎር ዴር ሙቭመንት በአብዛኛው የፓስቶራሊዝም የኢኮኖሚ ስርዓት ይከተሉ እንደነበረ እንዲሁም ሚክስድ ኢኮኖሚ ፓስቶራሊዝም ስንል እንስሳትን በማርባት ከቦታ ቦታ በመንቀሳቀስ እንዲሁም አልፎ አልፎ ደግሞ በሚክስድ ኢኮኖሚ ስንል የተወሰኑ ኦሮሞ ህዝቦች ምንድነው ያረሱ ምርትን የሚያመርቱ እንደነበረ ታሪክ ይነግረናል ማለት ነው። let's see the religion of the Oromo population, the Oromo people, the religious organization. በሃይማኖቱ ዘርፍ ደግሞ የነበረቸው አደረጃጀት ምን ይመስላል? the Oromo people before they converted to Christianity, either to Christianity or Islam, they were engaged in worshiping Waka, which means the sky god. የዓለም ሁሉ ፈጣሪ የሚታየውና የማይታየውን የፈጠረ ሱፕሪም ጋድ ዋቃ ይሉታል በኦሮምኛ which means በአማርኛ እግዚአብሔር እንደማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በዋቃን የሚያመልኩ እንደነበሩ
ምዕመናንና አምላካቸውን ትስስር እንዲያደርጉ የሚያገለግሉ የሃይማኖት መሪዎችም አሉ። እነዚህ የሃይማኖት መሪዎች ቃሉስ እንላቸዋለን። the ቃሉስ so the ቃሉስ they were high priests, they were religious leaders who linked the Oromo people and ዋቃ አምላካቸውን ከኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ከዋቃ ጋር ኮኔክሽን እንዲፈጥር የሚያደርጉ የሃይማኖት መሪዎች ቃሉስ እንላቸዋለን። እነዚህ ቃሉስ ወይም አባ ሙዳ የሚል ማዕረግም ሊሰጠው ይችላል። አንድ ቃሉ የሃይማኖት መሪ አባ ሙዳ፣ ምክንያቱም የኦሮሞ ህዝብ የሙዳ ሴርሞኒን ያከናውን ስለነበር ማለት ነው። በየ8 ዓመት ኢንተርቫል በሙዳ ሴርሞኒ ምንድነው የሚደረገው? የገዳ ባለስልጣናት የሚባረኩበት የስቀሪ የ8 ዓመት የስልጣን ዘመናቸው የተባረከና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ብሌስ የሚደረጉበት ስርዓት ነው። የሙዳ ሴርሞኒ ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። በዚህ በዋቃ አምልኮ ስርዓት there is a spirit called አያና እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ብለን የምንጠራው አይነት ማለት ነው። the power of waka is manifested by through the spirit called አያና ይባላል ማለት ነው። the spirit ወይ መንፈስ ቅዱስ እንደማለት ነው። and the abba muda ወይም ደግሞ ቃሉስ የምንላቸው not only in the religious aspect, they also had responsibility in economic and political aspects. ተሰሚነት ያላቸው ናቸው። በፖለቲካውም በኢኮኖሚው ተሰሚነት የነበራቸው ናቸው። እንግዲህ በዚህ በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም የነገስታት ዘመን በሶሎሞኒክ ዳይናስቲ መንግስትና ሃይማኖት እጅና ጓንት ሆነው እንደሚሰሩ በዚሁም የገዳ ስርዓት ቃሉስ በፖለቲካውም በኢኮኖሚውም ገዛ ያደርጉ እንደነበረ ማየት እንችላለን ማለት ነው። Before their movement, the Oromo people were divided into 2 major groups or confederacies. እነዚህ የኦሮሞ ህዝብ ሁለት ቡድኖች ናቸው። ኮንፌዴሬሲስ እንላቸዋለን። ማን ናቸው? the ባሬንቱ and the ቦረና። እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ በሁለት ቡድን ከፍለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ባሬንቱና the ቦረና። በእነዚህ ሁለት ቡድኖች ውስጥ ደግሞ ነገዶች አሉ፣ ክላንስ የምንላቸው። እነዚህ ነገዶች ለምሳሌ ያክል በቦረና ውስጥ የሚገኙ ነገዶች አሉ። ሜጫ፣ ቱለማ፣ ጉጂ፣ ሳውዘርን ቦረና የምንላቸው በቦረና ኮንፌዴሬሽን ውስጥ ያሉ ናቸው። ሳውዘርን ቦረና፣ ጉጂ፣ ሜጫና ቱለማ። እንግዲህ ሜጫና ቱለማ ሙቭ በማድረግ የመጀመሪያዎቹ ናቸው። In the 16th century, around the first 2 decades of the 16th century, the Mecha and the Tulama were moved from Haro Walabu ከሚባለው ቦታ መጀመሪያ ሙቭ እንዳደረጉ ታሪክ ነገር በተለይ አባ ባህሬ የሚባሉ በዘመኑ የነበሩ መነኩሴ ጸሐፊ የታሪክ ጸሐፊ እሳቸው በመረጃቸው ይነግሩናል ማለት ነው። የሜጫና ቱለማ ሙቭመንቱን እንደጀመሩ ማለት ነው። በባሬንቱ ኮንፌዴሬሲ ወይም ደግሞ በባሬንቱ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ደግሞ ክላንስ አሉ። እነዚህ ክላንስ እነማን ናቸው? እነ ከረዩ፣ ኢቱ፣ አካቹ፣ ማራዋ፣ ወራንቲሻ፣ ሃምባና የሚባሉ ናቸው። ከረዩ እነዚህ ክላንስ ናቸው። ክላንስ in the group called ባሬንቱ። ስለዚህ በባሬንቱና በቦረና ክላንስ እንዳሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ሙቭመንታቸው ወዴት አቅጣጫ በምን አይነት መልኩ ነው ሙቭ ያደርጉት የሚለው እናያለን። there were 2 major stages of their movement። እንቅስቃሴው በሁለት ስቴጅ ማየት እንችላለን። the Oromo movement ከነበሩበት ቦታ ወደ ኢትዮጵያ የተለያየ ጫፍ በሰሜን እስከ ጎንደር እስከ ጎጃም፣ በምዕራቡም እንደዚሁ በምዕራቡ እስከ ጫፍ ድረስ፣ በምስራቁም እስከ በሐረር በኩል እንግዲህ ሐረሮች ኦፍ ኮርስ ዋና ከተማዋን ሐረርን ወደ ሐረር እንዳይገቡ ኢሚር ኑር ሙጃሂድ ጀጎል ግንብን አሰርቶ ነበር። ስለዚህ ወደዚያም ሙቭ እንዳደረጉ ወደ ደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል ደግሞ አልፎ ወደ ጎረቤት ሀገራት ወደ ኬንያና ሶማሊያም ሙቭ እንዳደረጉ ማየት እንችላለን። ይህንን ሙቭመንት በሁለት ስቴጅ ከፍለን ማየት እንችላለን። አንደኛው ስሞል ኤንድ ስሎ ሙቭመንት ከ1520ዎቹ
እስከ 1560ዎቹ የነበረው ስሞል ኤንድ ስሎው ሙቭመንት በመጠኑ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሳይሆን መጠነኛ ቁጥር ያለው የኦሮሞ ህዝብ በቀስታ ዊዛውት ቫዮለንት አክሽን ቫዮለንት የሆነ ወይም ደግሞ ጦርነት ሲያደርጉ ያደረጉት እንቅስቃሴ ነው። ነገር ግን ሁለተኛው ስቴጅ ላይ ግን ኃይልንም ሲጠቀሙ ታያላችሁ። እንግዲህ የአንድ አካባቢ ህዝብ ወደ ሌላ አካባቢ በሚዘምትበት ጊዜ ጥቅምን ሼር የማድረግ ነገር ሊኖር ስለሚችል ውጊያ እንደነበረም ማየት እንችላለን። ይሄም ሁለተኛው ስቴጅ ላርጅ ስኬል ሙቭመንት የሚባለው ነው። ላርጅ ስኬል ሙቭመንት ባይ ዩዚንግ ፎርስ። የመጀመሪያው በሰላማዊ መንገድ ነው። ሁለተኛው ግን ኃይልን ሲጠቀሙ ታያላችሁ። ቢኮዝ ወደ ሰሜን የኢትዮጵያ ክፍል በሚዘምቱበት ጊዜ በሰሜኑ በኩል የነበረ ኃይል አለ፣ ወይም ደግሞ የነገስታት ያስተዳደር ስርዓት አለ። ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም የሚባለው በሶሎሞናዊ ስርወ መንግስት የሚተዳደረው ኪንግደም አለ። ወደሱ በሚዘምቱበት ጊዜ ከፍተኛ ጦርነት እንደነበረ፣ በተለይ ሂት ኤንድ ረን አይነት የጦር ታክቲክ የጎሪላ ወርፌር፣ በተለይ በውድቅት ሰዓት፣ ውድቅት ማለት በ6 ሰዓት አካባቢ በተለይ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም በእነ አፄ ገላውዲዮስ፣ በእነ አፄ ሚናስ፣ አፄ ሰርጸ ድንግል፣ ሌሎችም ነገስታት ጊዜ በሚዘምቱበት ጊዜ ቀን ሲዘምቱ ይውላሉ። የክርስቲያን ነገስታት ጦራቸው ተዳክሞ ደክሟቸው ሲዘምቱ በመዋላቸው ሌሊት ላይ ይተኛሉ እና በውድቅት ጊዜ በማጥቃት እና በመሸሽ ሂት ኤንድ ራን ዋር ታክቲክ በመጠቀም ጦርነት ያደርጉ እንደነበረ ታሪክ ይነግረናል። ይህም ዘመን ከ1560ዎቹ እስከ 1618 ባለው ጊዜ ውስጥ ቫዮለንትሊ የኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ኃይልን በመጠቀም ሙቭ እንዳደረገ ታሪክ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ የተነሳ የኦሮሞ ህዝብ በተለያዩ የኢትዮጵያ ጫፍ በጥቂት 10 ዓመታት ውስጥ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በሰላም አብሮ መኖር እንደጀመረ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ ከጦርነቱ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ የተጠቀማቸው ብዙ አይነት ስልቶች አሉ፣ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በሰላም ለመኖር ማለት ነው። እነሱንም እናያቸዋለን። ሁሌም የህዝብ እንቅስቃሴ ሙቭመንት ካለ ከሙቭመንቱ በኋላ የሚመጡ አውትካምስ ወይም ኮንሲኩዌንስስ ይኖራሉ። እነሱን አይተን ባጭሩ እናከትማለን። ለምን በ11ኛ ክፍል ትምህርት ሲጀምር በሰፊው አስረዳቸዋለሁ። ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ያልነካኳቸውን ብዙ ታሪካዊ ጉዳዮች 11ኛ ክፍል ዩኒት 8 ላይ በሰፊው የማስረዳ ይሆናል። ለ9ኛ ክፍል በሚመጥን ሁኔታ ግን ባጭሩ ኮንሲኩዌንሱን አይተን እናበቃለን ማለት ነው። the consequences of the Oromo population movement in Ethiopian region in the Horn of Africa. The first one is the settlement of the Oromos in new areas. የኦሮሞ ህዝብ ከነበረበት ቀዬ ተነስቶ ወደ ሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች በአዳዲስ ቦታዎች ላይ መስፈሩ አንዱ ኮንሲኩዌንስ ነው። not only in Ethiopia but also outside Ethiopia እስከ ኬንያ እና ሶማሌ የባሬንቱ ቦረና የማሚን የሜጫና ቱለማ ኦሮሞዎች በኬንያም በሶማሊያም ሙቭ እንዳደረጉ ታሪክ ይነግረናል ማለት። ሁለተኛ ኮንሲኩዌንስ ወይም ኢፌክት ኢትኒክ ኤንድ ካልቸራል ኢንተርሚክስ። የኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት የኢትዮጵያ ሌሎች የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች ጋር ለዘመናት አብሮ እንዲኖር አስችሎታል። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ያለው የፖለቲካ ሁኔታ በተለይ ከዚህ ካለፉት 3-4 አስርት ዓመታት አካባቢ የነበረው የፖለቲካ ስርዓት በጥቂቱም ቢሆን ፖለቲካው ኦልሞስት የከፋፍለ ግዛ አይነት ስለሆነ ሰዎች አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራይ ሌሎችም እየተባሉ የመለያየት ነገር እያሳየን መጣን እንጂ ኢትዮጵያውያንን ይሄ የዚህ አካባቢ ብለን ልንለይ እስከማንችል ድረስ ከኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ከዚያም በፊት የአዳል የጦር ኃይል እንቅስቃሴ ወይም የአዳልና የክርስቲያን አለንግልም ጦርነት ኢትዮጵያውያን እንዲጣመሩ አንድ እንዲሆኑ በጋብቻና በሌሎችም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ
ትስስር አንድ እንዲሆኑ የሆኑበትና የማይለያዩ ህዝቦች እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ይሄ ትልቁ በጎ ጎኑ ይሄ ነው። ኦሮሞ ከአማራው፣ ኦሮሞ ከትግራይ፣ አማራው ከትግራይ፣ ሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ኢትዮጵያውያን ተጣምረው እጅና ጓንት ሆነው በጋብቻ ተሳስረው የኖሩበት እንደሆነ ታሪክ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ህዝብ መለያየት፣ ይህንን ህዝብ ይሄ ከሌ ነው ከዚህ ጎጥ ነው ከዚህ ጎጥ ነው ብለን ልንከፍለው የማንችለው እንደሆነ ከታሪክ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ እና ዋነኛው የኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ኢትኒክ ኤንድ ካልቸራል ኢንተርሚክስ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛው ዲስትራክሽን ኦፍ ኦልድ ስቴትስ። ቅድም እንዳልኳቸው የኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ኃይልን በሚጠቀምበት ጊዜ ብዙ ስቴቶች በኃይል ወድመዋል። ከነዚህ መካከል ላይ ዳሞት፣ ወለጋ፣ ጊዛሞ፣ ኢናሪያ እነዚህ አካባቢዎች በጦርነት እንዲወድሙ ሆነዋል ማለት ነው። አራተኛው ቴሪቶሪያል ኤንድ ፋይናንሻል ስትሬንግዝ ኦፍ ዘ ክርስቲያን ኪንግደም ዊክንድ። የክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም አስቀድሞ የግራኝ አህመድ የጦር ኃይል እንዲዳከም አደረገው። የክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም የጦር ኃይል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት የተዳከመውን የክርስቲያኑን ኃይል የበለጠ አዳከመው ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ለመጻዊው የዘመነ መሳፍንት የጨለማው ዘመን ወይም የእርስ በርስ ጦርነት የነበረበት ዘመን በር ከፋችም እንደሆነ ማየት እንችላለን። because the Ethiopian kings were not able to control their empire because of the exhaustion of their troops after fighting at different battlefields with different powers in the Horn of Africa. ሌላኛው the Gadaa system gradually disintegrated. The Oromo people after some decades of their movement, they were not able to practice the Gadaa system. የገዳ ስርዓት በጊዜ ሂደት ታሪክ እየሆነ ሲሄድ ታያላችሁ። የኦሮሞ ህዝብ they were dispersed to the faraway areas, so they were not able to be governed by this democratic system because of the adoption of new political system from the neighboring states, from Kafa, from Wolaita. በዛ ጊዜ ንጉሳዊ አስተዳደር ስርዓት ይመሩ የነበሩ ስቴቶች አሉ። የክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ንጉሳዊ አስተዳደር ስርዓት ነው። በጊዜ ሂደት የገዳ ስርዓት እየተተወ ንጉሳዊ አስተዳደር ስርዓት እየተካው ሲመጣ ያላችሁ። በተለይ በዚህ በጊቤ ወንዝ ተፋሰስ አካባቢ የነበሩ ስቴቶች እንደነ ጅማ፣ ሊሙይናሪያ፣ ጌራ፣ ጉማ፣ ጎማ የሚባሉ ስቴቶች ሞናርኪካል ስቴትስ የምንላቸው the 5 ጊቤ ኦሮሞ ስቴትስ በቀድሞ የአባዱላዎች በኋላ ማዕረጋቸውን ቀይረው ሞቲ which means king በሚል ማዕረግ ሞናርኪካል አድሚኒስትሬሽን ሲጀመር ያላችሁ። በየገዳ ስርዓት በጊዜ ሂደት እየተዳከመ በሌላ ስርዓት ሲተካታ ያላችሁ the transformation of Gadaa system into another political system that is monarchical system. ሌላው አዳል was reduced to be a walled town of Harar. እንግዲህ አዳል አስቀድሞ የአዳል ዋና መዲና ወይም ካፒታል የነበረች ሐረር ነበረች። የኦሮሞ ህዝብ እንቅስቃሴ ወደ ሐረር እየተጠጋ ሲሄድ በጊዜ ከግራኝ አህመድ በኋላ የመጣው ባለስልጣን ወይም ደግሞ አዳልን የሚመራው ገዢ ኢሚር በሚል ማዕረግ ኢሚር ኑር ሙጃሂድ ይባላል። በእሱ አማካኝነት በሐረር የሚያጥር ግንብ ተገነባ ማለት ነው። የዚህ ግንብ መመስረት ወይም ጀጎል ግንብ ብለን የምንጠራው ማለት ነው ዋና ዓላማ in order to inhibit the encroachment of the Oromo people towards Harar. ሐረር በበሮቹ አካባቢ ጋርዶችን በማቆም ሐረርን በቀላሉ የኦሮሞ ህዝብ እንዳይወራት ያንን ግንብ መሰረቱ ማለት ነው። ግንቡን ገነቡ ማለት ነው። ስለዚህ አዳል was reduced to be a walled town of Harar by ኢሚር ኑር ሙጃሂድ። ይሄኛው ሌላኛው ኮንሲኩዌንስ ነው ማለት ነው of the Oromo population movement። አንድ ጥያቄ እዚህ ጋር ማንሳት እንችላለን። የኦሮሞ ህዝብ ወደ ተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ኢቭን አውትሳይድ ኦፍ ኢትዮጵያ ሙቭ እንዲያደርግ በስኬታማነት እንዲንቀሳቀስና ሴትል እንዲያደርግ ያገዟቸው የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። የተለያዩ የኦሮሞ ህዝብ ይጠቀምባቸው ነበሩ ስልቶችና ታሪካዊ አጋጣሚዎች አሉ። የመጀመሪያው
because of the strong training of the military force of the Oromo people in the Gadaa system. The Gadaa system itself, the socio-economic and political organization of the Gadaa system, enabled the Oromo people to succeed their expansion. እንግዲህ የኦሮሞ ልጆች ከህፃናታቸው ጀምሮ የተለያየ ሪስፖንሲቢሊቲ እየለመዱ ነው የሚሄዱት። እንደውም ቀደም ያነገርኳችሁ ኤጅ ግሬድስ የሚባሉ አሉ። ኤጅ ግሬድስ ዊዝ ሪስፖንሲቢሊቲስ በየ8 ዓመት ኢንተርቫል የሚሰጣቸው ስም አለ። የኦሮሞ ልጆች እስከ አረጋዊ እስከሚሆኑ ድረስ በዚያው ልክ ኃላፊነትን መወጣት እንዲችሉ ተደርገው ሼፕ ተደርገው የሚያድጉ ናቸው። እንደውም እሱን ማየት እንችላለን። በገዳ ስርዓት ከ0 ወይም ከ1 ዓመት እስከ 8 ዓመት ምን ተብሎ ይጠራል? ኢቲማኮ ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ ጥጆችን የመጠበቅ እንዲህ ኃላፊነት ነው፣ መላላክ የመሳሰሉትን ኃላፊነቶች እንዲለምዱ ይደረጋል። ሁለተኛው ደበሌ ተብሎ ይጠራል። በየ8 ዓመት ኢንተርቫል ደበሌ ከ8 እስከ 16 ያለው ማለት ነው። ከጥጆች ደግሞ የበለጠ መንጋዎችን የመጠበቅ locating trade opportunities, making decisions and safeguarding the societies in livestock. ፎሌ ሶስተኛው ፎሌ ተብሎ ይጠራል። ከ24 እስከ ከ18 እስከ 24 እነዚህ ለጦርነት የሚዘጋጁበት ጊዜ ነው። ፎሌ ላይ ጦር ይለማመዳሉ። በተለይ የፈረስ ላይ ውጊያ በዚህ የተካኑ ናቸው። ፈረስ ላይ ሆነው የመዋጋት ስልትን ይለምዳሉ ማለት ነው። አባዱላዎች ከዚሁ የሚመረጡ ናቸው ማለት ነው። ሌላው አራተኛው ቁንዳላ። ቁንዳላ ማለት ትራንዚሽን ግሬድ ተብሎ የሚታወቀው ሪዘርቭ አርሚ ከዚህ ነው የሚመረጠው፣ ሪዘርቭ አርሚ። ሌላኛው ሉባ ተብሎ የሚታወቀው ነው። ዘሩሊንግ ግሬድ ተብሎ ይታወቃል። ሉባ ማለት 32 እስከ 40 ሊደርሺፕ ኳሊቲ ያላቸው ተብሎ ስለሚታመን ወደ አመራር የሚመጡት በሰል ያሉት በዚህ ደረጃ በ32 እስከ 40 ያሉት ናቸው ማለት ነው። ስሙ ይቀጥላል እስከ 90ዎቹ ድረስ ይቀጥላል። 10 ወይም 11 ኤጅ ግሬድ ወይም ኤጅ ክላስ ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ሶ በዚህ ኃላፊነታቸው የኦሮሞ ህዝብ ኦልሞስት ሁሉም ማለት ይቻላል ስኬታማ እንዲሆን የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረጉ ኦሮሞ ኤክስፓንሽን ስኬታማ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ participation of almost all members of the society in the war ስኬታማ ያደርጓቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው wide and good use of horse at war፣ ያው ፈረስን በጦር ሜዳ ላይ በሰፊው መጠቀማቸው ስኬታማ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። በተጨማሪም ደግሞ the process of adoption የምንላቸው ጉዲፈቻና ሞጋሳ ወይም መዲቻ ካልቸር ነው ማለት ነው። ሞጋሳ ሌሎች ጎሳዎችን አቅፎ አብሮ በሰላም የሚኖር፣ ጉዲፈቻ ሌሎች ልጆች ተቀብሎ የኦሮሞን ባህል የኦሮሞን ቋንቋ ሁለንተናዊ ሴት እየለመዱ እንዲያርጉ የማድረግ ስልታቸው ነው ማለት ነው። ይሄ ኦሮሞ ህዝብ አቃፊ ነው የሚባለው እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም፣ በተግባር የታየ ነው። ከሌሎች ህዝቦች ጋር በሰላም የመኖር ሌሎችን አቅፎ በሰላም የመኖር ስልታቸው በስኬታማ ሁኔታ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በሰላም እንዲኖሩ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ሌላው ስኬታማ እንዲሆኑ ያደረጋቸው ዋነኛው ምክንያት the exhaustion of the Christian power because of the war, the two major wars with two groups, the Gadaa and the Oromo themselves. በተለያየ ጊዜ ለዘመናት ሲዘምቱ የቆዩ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም የጦር ኃይል በጊዜ ተዳከመ። የኦሮሞን የጦር ኃይል ሊቋቋመው አልቻለም ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ነገስታት አጼ ገላውዲዮስ፣ ከዚያ በኋላ ሚናስ፣ ከሚናስ በኋላ ሰርጸ ድንግል ሴንተራቸውን ከዚህ ከአባይ ጎርጅ የአባይ ገደላማ አካባቢ ወደ ሰሜኑ እየሸሹ የፖለቲካ ማዕከላቸውን እያሸሹ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል እስከ ጎንደር ሲዘልቁ ታያላችሁ። ሽሽቱ ማንን በመፍራት ነው? የኦሮሞን ኃይል በመፍራት ነው። ስለዚህ ይህ ታሪካዊ ሁኔታ የኦሮሞ ህዝብ በስኬታማ ሁኔታ ወደ ተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ሙቭ እንዲያደርግ አድርጎታል ማለት ነው። በሚቀጥለው በብዙ ተማሪዎች ጥያቄ 11ኛ ክፍል ሪፎርሜሽን፣ 9ኛ ክፍል ደግሞ ዩኒት 4 ላይ ተማራችሁት ሪፎርሜሽን የሚለውን ርዕስ እንዳቀርብ ብዙ ተማሪዎች በጠየቁኝ መሰረት በአውሮፓን ታሪክ ብዙዎቻችሁ አይ ቲንክ በዚህ በሁለተኛው ሴሚስተር
ዩኒት 6 ላይ ደርሳችኋል ብዬ ስለማስብ ስለ ሪፎርሜሽን ማቀርብላችሁ ይሆናል። አስቀድማችሁ ግን ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ማለት ነው። ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ ኦል የሚለውን ስትጫኑት ሁሌም ስለቅ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።